Barcha maqtovlar sizlarni ham bizlarni yo'qdan bu dunyolarga keltiruvchi va barchalarimizni ne'matlantirib turuvchi bir Alloh haq subhanahu va taolaga hamdlarimiz, sanalarimiz va shukronalarimiz bo'lsa edi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamna shu dunyolarga rahmat izindən jibarilgan suyukli bo'lgan habibimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz har doim erishib tursa edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta: "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sizning di aralaringizda eng xayrlilarga shulardir di. Kimlar Qur'onni o'rgandilar ham boshqalarga o'rgatdilar di. Hem bu hadisden biz anlayız, Kur'an'ı öğrengen hem başkalarına öğretken kişi bu hayırlı kişi. Bunlardan da zurrak, bunlardan da hayırlırak iş yok. Hem ne işin? Hürmetli abiler hem hürmetli apalar. Mine bu binaga sizni bugün jigan, Mine bu binaga bugün sizni kitirişi, mine bu binaga bugün kilmişi de ide televizor qarab, mine bunday qar yağgan buran künde rahatlanıp divanda yatıp, televizor qarab, temni itirip şeylerini yasap, otururga da bulur idi, lakin sizni biriga kitirdi. Allah'a digen muhabbet, Allah subhanahu wa ta'ala qarata, şanu, inanu, hem bizim imanımız bizni bu jirga getirdi. Çünkü şu iman bu dünyanın da hem ahiretinin de bəxtini berip koya. Hem bu Kur'an "Qad aflahal mu'minun" deyip bu sabi bala başladı. "Qad aflahal mu'minun" Müminler iman getirgen kimselerdi, alardı. Jinuga eriştiler diye aytdı. Hemen nasıl aytdı? "Ellezine hum fi salatihim khashi'un" degan ayatlarni okudu bu sabi bala. Kimler alardı? İman getirişlerdi. "Ellezine hum fi salatihim khashi'un" alar şundi kimselerdi, okugan namazların huşu bilen Allah'dan korkup namazlarını okuşulardı. Alardı iki dünya bəxtine erişken kişilerdir di. Hem hürmetli din kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiseyde "Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana ve 'allamahu" sizin arağızda en hayırlarınız şular kimler Kur'an'ı öğrendi hem öğretti di. Biz bugünkü günde kubimiz nindigine kitaplarını okumadık. Nindigine kitaplarını okumadık. Muhabbet turunda da dünyaya kagılışlı bulan iş meselesinde de nindigine kitaplar, nindigine eserler, nindigine istihlar, nindigine poemalar biz okumadık. Lakin alarının barısı da bu dünya için, bu vakitli şu dünya için. Lakin hatta kubisi de eli ni bu dünyada ni ahirette faydası yok. Lakin bu Kur'an, kaysı Kur'an hakkında Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de uzayta, biz bu Kur'an'ı indirdik, hem kıyamet gününe hatlı biz ana saklıyız deyip. Bugünkü günde misyonerler da, türlü dinin düşmanları da Kur'an'ı özgartırga tilediler, lakin bir kimde bu aybirini şey almadı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ayta, "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Biz bu Kur'an'ı indirdik, hem kıyamet gününe hatlı biz ana saklıyız deyip aytdı. Bu Allah subhanahu wa ta'ala vaqdası. O şik siz özgarmaytırgan vaqda. Bugün misyonerler, bugün dinin düşmanları köp mignatlәсәләр de Kur'an'ın bir harfin, bir noktasını özgartırga lakin özgarta almıyorlar. Şuna göre mine bu Kur'an bu dünyanın da hem ahiretin de bəxtini berip koyatırgan kitap. Hem eti enisine cennet bulsun. Bu sabi balanın kimler ana anda birdiler. Bu sabını anda birgen ata ana anlıyor. Nindi derecede hem ni için ul balanı anda birgen. Biz hali kubuz anlap da bitirmeyimiz ana hakkında. Biz uluyuz qayadır üniversiteye birge kerak, qayadır şitilge kirtirge kerak, qayadır başka orunlarga birge kerak balabız. Akıllı bulsun.
matematikani bilsin, falanni bilsin, tigisin bilsin deyip. Lakin cemaat, işin haqiqiy baxt ul illada magar bir aybırdagina ham ul dindagina. Hamin ulim sizning ko'pigiz bu aybir bilan kelishadi. Lakin qay birovlarimiz ali dinni anglab o'tirmagan kishilar balki aytirlar, men yo'q hazrat alay tugul deb. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning halal jifati ismi kim edi? Aisha radhiyallohu anha. Xotinlarning birisi Aisha edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqida kelib bir sahaba kelib so'radi. Ya Aisha, payg'ambarimiz haqida xabar berali. Ul nindirak? Shul vaqt Aisha aytdi, sen alla Qur'on o'qimaysizmi dedi. Sen alla Qur'on o'qimaysizmi dedi. Ul aytdi, o'qiyim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam isan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam isan Qur'on dedi. Tiri Qur'on aralarimizda yuridi. Biz bugun maktabda matematika o'qishisi kela, fizika o'qishisi kela, ximiya o'qishisi kela deb birsini da aytmaymiz. Mana matematika kela deb, mana ximiya kela deb, mana endi algebra kela deb nechun aytmaymiz? Chunki u matematika o'qituvchisi o'zining matematika Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on kela deb nechun aytdilar? Chunki u Qur'on bilan yashadi. Shunga ko'ra mana Qur'on kela deb aytdilar. Lakin bir matematik o'qituvchiga da, fizikada, ximikada biz aytmaymiz mana ximiya kela deb. Ul aning bo'yicha yashamay. Matematik kela deb aytmaymiz chunki u matematika bo'yicha yashamay. Lakin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on bilan yashadi. Ham shunga ko'ra Qur'on kela deb sahobalar aytalar edi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqida. Allah subhanahu va taala shusha sizni bilan ko'rishuvlarimning ortlari xayrli bo'lib, shusha ovul uchun, shusha nadir xalqi uchun, shusha yilishlarimiz barakatli, davomli bir natijasi xayrli bo'lsa edi. Chunki bitini bizning maqsadimiz bir. Eng birinchi maqsad Allah subhanahu va taolaning rizolig'iga erishuv. Başka maqsadimiz yo'q. Payg'ambarimiz bir, Rabbimiz bir, qiblamiz bir, dinimiz bir, yo'nalishimiz bir. Shunga ko'ra maqsadimizda bir jamoat. Har bir kishining o'zining nindir bir kiyimchiliklari bo'la, xatolari bo'la, har bir kishining o'zining yetishmagan o'rinlari bo'la. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan edi bit. Har bir odam bolasi xatoli, lakin xatolarning orasida eng xayrli shulardi. Kimlar narsa? Tavba qilishlar deb aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Shunga ko'ra mana shu bugungi yig'ilishni ishtiruvchi hazratimiz bilan birida, avul xo'jaligi birida, klub direktorlari, kimlar xizmat etalar, kimlar anda şeyler hazırlaganlar, ham kimlar bunda reklamalar berganlar, kimlar xalqni yig'ganlar, har birigizdan Allah subhanahu va taala o'zi rozi bo'lsa edi. Ham Allah subhanahu va taala har birimizning qilgan izgirliklarimizni qabullardan qilsin, gunohlarimizni kechirsin, tavbalarimizni qabullardan qilsin. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda aytadi: "Innallazina amanu va amilus solihat ulaika hum khayrul bariyah" deb aytadi. Kimlar de Allah subhanahu va taolaga iymon keltirdilar de, ham izgirliklarini qildilar de. Mana ular de khayrul bariyah, eng xayrli mahluqotlardan deb aytadi. Biz sizlar bilan bugun Allah subhanahu va taolaning iymonini keltirib, tavbaga kelib, namozlarimizni o'qib, Allohga ishonib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'shqanlar o'tab, deganlardan tiyilib, nechikda bo'lsa turmushlarimizni olib borishga tirishamiz. Lakin shuluq vaqtda kishining nafsisi bor, kishi gunohga da kira, kishi so'zga da kira, g'aybatga da kira, namimaga da kira, nindigina gunohlar ishlamasin. Lakin Allah subhanahu va taolo va'da qildi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a." Ey Muhammad, ayt shul kimsalarga de, kimlar o'zlarining yashiqlari bilan gunohga botib, shumib yashadilar de. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh aytadi: "Qul ayt deb aytadi, ya ibadi, ey mening qullarim de, allazina asrafu ala anfusihim, o'zlarini o'zlari zulm qildilar de, gunohga botib shumib yashadilar de. La taqnatu, mening rahmatimdan umidlarini uzmasinlar de. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Allah subhanahu va taolo bitiningizning gunohlaringizni kechiram ham g'afur etam de."
Bugungi kunda bu zalda da yo'qdir shunday kishi kim ayta, "Hazrat, mening gunohim yo'q, mening ko'nglim shista, men mana o'zim hali namozga kelib yetmasam da, masjidga yurmasam da, mening ko'nglim shista, men bir da gunoh ishlamayman, o'zimnikini bermayman, kishinikini olmayman" deb andilar da balki bordir aytirga. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 40 yaşında Peygamberimizge peygamberlik keldi. Peygamberimiz ömründe zina kılmadı. Peygamberimiz ömründe arak içmedi. Peygamberimiz ömründe kişi aldamadı. Kişinin hakkına kirmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Rabbimiz nerse terbiyeledi. Belekeyden o anı sakladı günahlardan. Lakin Vadduha suresinde Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala nişigeyde وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Ey Muhammed, seni adaşkan kiyinde biz tapmagan idik mi? Kim seni doğru yolga ko'ndirdi dey. Peygamberimiz günah işlemese de, lakin şuna qaramasdan 40 yaşına jetkach Allah subhanahu wa ta'ala onlarga nişig aytdi. Ey Muhammed, sen adaşkan kiyinde seni tapmadık mı? Kim seni doğru yolga ko'ndirdi? Biz tugilmi deb Allah sırov bere. Indi agar da Allah Peygamberimizge şunday sırov bere eken, sizden şekilli, menim şekilli günahlı kişi, biz nişig ayta olamiz? Menim günahim yo'q deb. Bizni jamoat mana shu g'ilim tugaraga bu hadisni aramayım, talmayım aytirga, chunki shodliqli hadis. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ayta, mana shu shunday diniy majlislar deb ayta. Majlis degan vaqtda har vaqt balish tubigina shov tugul. Diniy o'tirishni, diniy tugarakni majlis deb atala. Shu shunday o'rinlardan de hadisni azag'ından nishig ayta, tursinlar gunohlari shishtaringan, arıngan, poklangan hallarında de. Agar da bugun şuşundağı oturgan menim, yeyse sizning günahlarınız şistarinib, aqlanib, poklanib bundan turabız ekan, bunlardan da zo'r baxit bizning uchun yo'q jamoat. Chunki bu dunyo ul vaqtlisha dunyo. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ayta, "Ad-dunya mazratul axira." Bu dunyo di axiratga eginlik deb ayta. Bizning bunda nasl orttiruvimiz da, bolalarimiz da, g'aylalarimiz da, bitirishgan ishimiz da bu dunyoda vaqtlisha yasharishingina. Lakin tüp asıl, tüp bizden barışak urnumuz ul cennet. Şunun için biz bu dünyada yaşayız. Ahiretka iginlik, nerseni biz bu dünyada yaşaysak, irtaga Allah karşında şunu kurabız. Bir kişi ayta, "Mine de ştraf keldi de." Hem bize bitinde gazetdagi bugün ştraf kele, maşina bilan yurgan vaqtda. Ştraf kelgach, fotografiyasi yo'q edi, men aytdim deb bu meniki tugul, men bunda yurmadim. Men sizni sudga beram, bu meniki tugul deb. Lakin bu chiqib ketdi deb bir necha vaqtdan so'ng ketirib berdilar menga fotografiya bilan. Shul vaqtda mening mashina ortidan da oldindan da fotografiyani ketirib bergach ham shtraf zo'r edi de. Ondan so'ng isime tushdi, "Ayye men ekan" deb bu insonib shtrafni to'yarga bo'ldim dey. Ham shu kishi ayta, ul islomda tugul. Shu kishi ayta, "Mana men eshitganim bor" deb musulmonlarda aytalar dey. Firishtalar bor. Alar yozib boralar. Alar bilib turalar. Har bir so'zingni, har bir ishingni, har bir amalingni. Ham o'sha kishi g'ajoyiblanib sili bu dunyoning de shu kamerasin shunday darajada shu narsa ishlaganingni butunisin ko'rib borgan, kuzatib borgan. Lakin ertaga de Allah subhanahu va oldidan qaytgandan so'ng nishik men bu aybirni ishlamadim, mana tutmadim, munda bormadim, munda siylamadim, men ana yozmadim, men alay deb aytmadim deb aytgan vaqtda Allah subhanahu va taala nishik ayta Yasin surasida, "Va naxtimu" biz onlarning og'izlarini qoplaymiz, ham yabamiz. Ham onlarning qo'llari, oyoqlari, a'zolari siylarlar, ham kishi aytir o'zining a'zolarına "Nik siz menga qarshi chiqasiz" degach, a'zolar narsa deb aytir. Bizni siylata shu zot qaysi har bir narsaga til berdi deb ayta. Shunga ko'ra, hurmatli abilar, hurmatli opalar, ertaga qiyomat kunida borgach, biz bu dunyoda ishlagan barcha amallarimiz uchun javob beramiz. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam, ham Rabbimiz Allah subhanahu va taala bizni oldan qisatib, Qur'oni Karimda da Allah subhanahu va taala ayta, "Sizning har biringizni
o'zingizning amallaringiz uchun Alloh qarshisida javob berasiz deb aytadi. Ham siz afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha deb aytadi. Siz afala yatadabbarun, siz Qur'on haqida o'ylanmaysizmi dey. Allah sizning yuraklaringizda zamoqlar bormi deb aytadi. Albatta afa hasibtum annama khalaqnakum abasa va annakum ilayna la turja'un. Allah siz o'ylaysizmi biz sizni bu dunyoga o'ynab, kulib, shayrar uchun yaratdim deb. Yo'q, albatta siz mening oldima qaytarilasiz deb aytadi. Albatta jamoat, Alloh qarshisida bugun kunda balki bir kimning qaytasi kelmaydir. Bir kimning bugun o'lasi kelmaydir. Lekin shunga ko'ra Alloh aytdi, men sizni qaytaram dedi. Siz tilamasangiz men sizni qaytaram deb aytdi. Bu Allohning va'dasi. Biz bugun tilamaymiz biribizda. Hatto masalan, qay bir vaqtda din haqida so'zlasha boshlagan vaqtda bizning ko'pimizga ulashamay. Biz sizlar chiqib ketasimiz kelar. Tinglaysimiz kelmay. Ani uchun. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytadi, baxtlilar ham baxtsizlar. Bugungi kunda bizga kim ol baxtli? Baxtli aning oilasi, aning mashinasi, aning salomatligi, aning atiyanisi isan, aning tuğanları isan, barisi da yaxshi, balki bu baxtdir ayyi. Lekin qachon bizga aytar baxtsiz kim? Baxtsiz u ayrilgan, iri ketgan, balasi ketgan, atiyanisi vafot bo'lgan, moli yo'qolgan, mashinasi bilan qoyadir sug'ilgan, jarohatlangan, ayyi bular da balki bir baxtsizlik bir sifatidir. Lekin ishin haqiqatda baxtsizlar kimlar, ham baxtlilar kimlar? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi. Allah subhanahu wa ta'ala Sabbih isma rabbikal a'la degan surada aytadi. Sayazakkaru man yakhsha deb aytadi. Shul kishi kim Allohdan qo'rqadi, ol Qur'ondan va'z oladi. Akimda kimdi? Va yatajannabuha al-ashqa, ham kimda kim Qur'ondan yirag'aya, Allohning so'zidan yirag'ayadi. Mana ul baxtsiz deb aytadi. Agarda biz va'zdan qochib, agarda biz Qur'ondan qochib, agarda biz dindan qochib, agarda biz din haqida so'zlashimiz kelmasa, Alloh aytadi, mana ular baxtsizlar deb aytadi. Chunki bugun baxt haqida tom kitoblar yozildi. Bibliotekalarni qarag'iz, narsa ul baxt, narsa ul muhabbat, narsa ul turmush, narsagina yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo bir oyat bilan aytdi. Kim Qur'ondan biza, kim Allohdan qocha, kim payg'ambardan, kim bu dindan, u baxtsiz deb aytadi. Bir oyat bilan Alloh kishining turmushini sifatlab qo'ydi. Agarda biz Alloh subhanahu va taolaning Qur'onni yopirsak, payg'ambarimizning hadislarini yopirsak, bu dinga yopirsak, demak biz bu oyatdan anglaymiz, biz baxtlilar. Ayni uchun baxtli, chunki bu dunyo vaqtlicha. Mana ko'pdan tug'ilgina biz barimiz siz bilan shahidlar aybit. Nindigina xalli, nindigina zo'r kishilar dunyoni qoldiralar. Lekin birisi de o'zi bilan bir narsa olib keta olmadi. Biz bu hadisni siz bilan 1000 tapqir balki eshitganmizdir endi aybit. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam da aytadi: "So'rag'ash ya Rasululloh, eng aqlli kishi kim degash?" Payg'ambarimiz nechik javob beradi? Kim aytadi? Payg'ambarimizdan bir zaman so'radilar: "Ya Rasululloh, man akyasun nas?" Eng aqlli kishi kim deb Payg'ambarimiz nasib javob berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Eng aqlli kishi kim degash, o'limni iyish, isga oluvchi val isti'dad, ham o'limga azirlangan kishi eng aqlli deb aytdi." Ko'rasizmi? Bizning aqlimizda u masala biz halatiga anglab bitirmaymiz. Lekin payg'ambarimizning o'lchavi, sahobalarning o'lchavlari ularniki butan edi. Eng aqlli kishi bizga bugun so'rasalar kim deb, biz aytamiz: professor, doktor, kandidat, tog'ananda falan fasmatan deb. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: eng aqlli kishi deb, o'limni ish isga olgan, ham o'limdan so'ng bo'lgan aybirga azirlanuvchi kishidir deb. Eng aqlli kishi. Ham niye uchun shunday deb aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam? Chunki biz anarga bugun har bir shahidlar Nadir avlunda da kishi vafot bo'lmishi turmaydir. Siz de jirlab turasizdir.
Туганнарыгызны да, якыннарыгызны да берәр туганыгыз, берәр әниегез, әтиегез берәр нәрсә үзе белән алып китә алдымы? Кайсы дөнья өчен без бүген сезнең белән күрше талашабыз? 1 метр өчен без күрше белән судка барабыз. Туганлык җепсләре өзелә. Әти әниләребез рәнҗи. Баласы белән әтисе бер ихатада яшәп, араларында заборны бүлә алмыйчы. Ләкин шундый бер көн килә, ни тегесенә ул җир кирәк түгел, ни бусына ул җир кирәк түгел. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Вала танса насибак мин ад-дунья", үзеңнең насибыңны бу дөньяда онытма ди. Ә синең насибың нәрсә дигәч, галимнәр шул тәфсирнең аятында нәрсә дип әйттеләр? Ул синең кафенлегең ди. Ул синең ак кафенлегең кайсыга сине чирныйлар. Менә шуның белән генә син китә аласың. Башка валлаһи бер әйберен дә алып китә алмыйсың ди. Без бүген бер-беребез белән үпкәләшеп, бер-беребез белән ачуланып, булган дөнья өчен без бүген көндә үпкәләшеп йөрибез. Ләкин иртәгә ахирәттә Аллаһ каршына килеп баскач, валлаһи беребез алдыбызда беребез басачакбыз. Без бүген бер-беребезнең кайсыр мәсьәләдә бәлки аңлап та бетермәгәнбездер. Ләкин шуңа карамастан бер күршесе икенче күрше хакында, бер туганы икенче туганы хакында, бер мусульман икенче мусульман хакында. Ләкин бу әйберләр иртәгә Аллаһ каршында барысы да ап-ачык булачак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның фирештәләре уң яктагы фирештә изгелекләребезне, сул яктагы фирештә начарлыкларыбызны язып бара һәм иртәгә без барыбызда укыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Мали хадал китаб ла югадиру сагирата ва ла кабира". Нинди бу китап? Ул үзенең эченә бәләкәен дә, зурын да калдырмаган, барысын да үз эченә алган дип кешеләр гаҗәйпләнерләр ди. Ничек китерелә? Кыямәт көнендә кеше килер һәм әйтер: "Я Раббым, минем гамәл дәфтәрендә зина бар, мин аны кылмадым. Минем гамәл дәфтәрендә гайбәт бар, мин аны кылмадым. Минем гамәл дәфтәремдә угырлаган дип язылган, мин аны бер кеше әйберенә тимәдем. Я Раббым, мин тегене хакына кермәдем, моны хакына кермәдем." Ләкин гамәлдә барысы да язылган. Һәм анырга әйтерләр: "Син шул кешене шул мәсьәләдә гаепләдең. Аның гынахлары сиңа күчте" дип. Хәтерләйсезме, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйткән иде? "Атадруна манил муфлис" дип. Ә сез беләсезме кемнәр алар муфлис дип? Банкротта дип. Хәтерләйсезме хадисне? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кыямәт көндә кеше килер намазлары белән, уразалары белән, закатлары белән, хаҗлары белән, изгелекләре белән, ләкин монсын рәнҗеткән, тегесен кыйнаган, монсын сүккән, монсын гаепләгән, монсы турында гайбәт сөйләгән, шуның бөтенесенең изгелекләре биткәннән соң, анарга кешеләр үзләренең гынахларын ия башлыйлар. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ Тәгалә әмер итер, ул кешене алып җәһәннәмгә ташларга" ди. Менә бу настоящий банкрот. Ә бүген безнең йортыбыз белән, малыбыз белән, машинабыз белән, киемебез белән, сәламәтлегебез белән берәр нәрсә булса, Аллаһ сакласын, Аллаһ анардан безне сакласын, ул әле банкрот түгел. Хакыйкый банкрот иртәгә кыямәт көндә булачак. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Эй Якуб баллары" ди, "искә төшерегез" ди, "сезгә ди нинди нигъмәт бирелде" ди. Кур'ан-ы Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Сезнең ата-бабаларыгыз мусульман иде" ди. Ул зур нигъмәт дип әйтә. Һәм бит сезнең дә, һәм бит безнең дә барыбызның ата-бабаларыбыз мусульман иде. Бүген шул әтиләре, бабалары мусульман булган балалар мәчетнең бусагасын атлап мәчеткә керә алмыйлар. Шул бабалары намазга йөргән. Һәм без сезнең белән бүген менә монда иркенлектә яши торган, шундый матур заманда яши торган бер кешеләр сезнең белән әйе бит. Ләкин менә шушының рәхәтләнеп яшәүебезгә кем сәбәп булды микән? Әгәр дә без бүген кулларыбызны күтәреп дуа кылмасак, һич булмаса 5 вакыт намаз укып, намазның 5-сеннән соң булмаса да бер тапкыр булса гына да дуа кылсак: "Я Раббым, шушы миннән соң үсеп килгән балларым, менә мондагы менә сабый бала шикелле, ул да Кур'ан өйрәнсә иде минем балам. Минем балам тавхидны өйрәнсә иде. Минем балам иртәгә зинадан, гынахтан, аракыдан, кеше рәнҗетүдән, кешенең малына тиюдән минем нәселемне, я Раббым, сакла" дип, көненә бер тапкыр булса дуа кылганыбыз бармы балларыбыз өчен? Ә без сезнең менә монда бүген
Кайберәүләребез яулык киеп, кайберәүләребез намазга йөреп, шын мусульман булып яшәгән бер дәврдә безгә хәтле сезнең һәм безнең бабаларыбыз безнең өчен дуа кылмаган дип беләсезме? Безнең әти-әниләребез безнең өчен дуа кылмаган дип беләсезме? Безнең алдагы нәселләребез, бабаларыбыз аларның дуалары белән бәлки без бүген көндә мәчеттәдер. Хәтерлисезме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике үзенең оныгын, оныкларның исемнәре кем иде? Хасан белән Хусейн. Хасанны уң ягына утыртып, Хусейнны сул ягына утыртып, берсенең маңгаеннан үбеп, икенчесенең маңгаеннан үбеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйткән иде? Я Раббым, мин бу ике оныгымны шундый яратам. Шундый яратам. Син дә аларны яратшы дип. Пәйгамбәребезнең оныклары җәннәттә мусульманнарның сәйиде була диде. Хасан белән Хусейн. Пәйгамбәребез аларны яратты. Һәм дуа кылды: "Я Раббым, син дә бу баларымны яратшы" диде. Һәм шул вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылды. Һәм нәрсә дип әйтте? Бер хадисне китерде. Иннал валада мәҗбана. Иннал валада мәҗһәлә. Иннал валада мәхзана. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакыт әйтте: "Дөреслектә балалар сезнең өчен куркаклык" диде. "Дөреслектә балалар сезнең өчен наданлык" диде. "Дөреслектә балалар сезнең өчен кайгы һәм хәсрәт" диде. Әйе җәмәгать, чыннан да шулай. Бүген шундый заманда яшибез. Бөтен балаларыбызга телефон алып бирдек. Бөтен балаларыбызны киендерәбез. Без аларны яратабыз. Biz alarını qarıyız. Biz alarga нәрсә әйткәннәрен эшлибез. Ләкин шул балларыбыз бүген безнең әйткәнебезне эшлиме? Намазларга вакытында торалармы? Балабыз иртәнге намазга торамы, юкмы? Без бүген урамга чыгып киткәч, иртә белән машинабызга утырып, кеше рәнҗетеп, иебезгә кайтарабыз мал. Кеше рәнҗетеп, кешенең хакына кирип мал алып кайтабыз. Бер врач сөйли бит. İkinci врач хакында. Теге җылда әйткән идем. Кабинетына кирип, пациентлар килеп кергәч ди. Шундый авыр әйтә ди. Җиңел генә булган анализны, җиңел генә булган диагнозны куймыйча, кабинетлар буенча җиртеп, җафалап тегенең акчасын алып, мин анарга әйттем ди. Моның диагнозы билгеле бит, нигә алай әйтәсең дигәч, ул әйтте ди: "У меня дома дети" дип әйтте ди. Минем өйдә балаларым бар. Мин балаларыма акча кәсеп итәм дип әйтте ди. Җәмәгать, кыямәт көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля ничек әйтә? Яума яфиррул мар'у мин ахиhi ва уммиhi ва абиhi ва сахибатиhi ва баниhi. Кыямәт көнендә шул балаларың, кайсы балаларыңа син теләдең бүген? Төрле яктан аларга китергә ризык. Ләкин шул балан ди, кыямәт көнендә ди, Аллаһ әйтә Куръан-ы Кәримдә, синең өчен душман була ди. Син әйтәсең: "Я балам, сине ашаттым, сине киендердем, сине йоклаттым, син ширләгәндә сине карадым. Менә бүген шир вакыты, мин карап торам. Хатын-кызлар бигрәк тә ничек баланы карыйлар? Бала температура итеп ята, җыкы да юк, ашау да юк, шул бала яннан китми дә әнисе. Шундый ярата. Әтисе бәлки борылыр да ятыр, ләкин әни бала яннан китми. 100 тапкыр температурасын үлчәп, әле бер даруны китерә, әле икенче даруны китерә. Ләкин кыямәт көндә шушы әни үзенең баласына килеп әйткәч: "Эй улым, миңа бер савап бирче" дигәндә, улы әйтер: "Юк, я әни, бирмим" дип. "Эй әтием, бирмим" дип. Ләкин бүген шушы харам белән балаларыбызны ашатып, иртәгә душман кыла торган булсак, Кур'ан-ы Кәримдә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, ничек ди? Әл-ахиллау, ул көне ди, дуслар ди, яума идин, шул көне ди, кыямәт көнендә, алар ди, бу дөньядагы булган дуслар, алар берсе-берсенә ди душман булырлар ди. Шул аят ингәннән соң сахабалар ширләделәр. Һәм истисна килде, исключение килде шул аятта. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә:
illel muttaqin. Ol kini düşman bulmaslar di. Birisi birisine bu dünyadagi iki do'st aydalatiga bo'lmaga kirib chiqing hali bir yarti saling hali deb birisi bilan söylashib sendan da yaxshiroq kishi yo'q deb ayda ishalaziraq deb birisi taqdim etgan shusha harom bo'lgan rizq, harom bo'lgan susumlarni taqdim etgan iki kishi qiyomat kunida birisi-birisine düşman bo'ladi. Ham Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Illal muttaqin", illa damagar taqvolar bu dunyoda birisi-birisini Alloh uchun yaratganlarga düşman bo'lmaslar deydi. Bugun do'stlik berganlar ertaga axiratda birisi-birisini jahannamga irg'itirga azir bo'lalar. Illa damagar taqvolarga anday ibr nashlamaslar deydi. Shunga ko'ra bugun agarda biz musulmonlar, agarda biz bugun taqvo bo'lib, bir-birimizni indasak ixloslikqa, taqvolikka, biz ertaga bir-birimizga qarata dushman bo'lmaymiz. Albatta dinni tutuvda sabrlik kerak, namoz o'qirga da sabrlik kerak, masjidga borishga da sabrlik kerak. Ikki musulmon birisi bilan сөйләшеп o'tirgan vaqtda da sabrlik kerak. Sabrlik kerak. Sen menga alay qaramading. Sen menga alay salam bermading. Ko'rshisi ashulana. Sen menga nashar ko'z bilan qarading. Sen menga falan etding, tigan etding. Deyip hatta kishilar bir-bir arasida muomala qilgan vaqtda islom ayta, muomala qilgan vaqtda sabrlik kerak. Ni uchun? Chunki jamoat haqiqat bo'lgan yerda har vaqt sabrlik kerak. Allah subhanahu wa taala ayta: "Va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr." Agarda sen kishilarni haqiqatga chaqirsang, sende sabr etdi, ul og'ir deb ayta. Bunlarga dalil xatirlaysizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada sajda qilgan vaqtida mushriklar payg'ambarimizga narsa tashladilar. Kim aytala? Nishak? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ustuna narsa to'kdilar. Ishaga to'kdilar. Diyaning ishindagi bo'lgan ishakni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ustuna to'kdilar. Ham shu aybirni kim tortdi? Qizi Fatima radhiyallohu anha. Payg'ambarimiz boshini ko'tara olmadi. Boshini ko'targandan so'ng ustlari pishiroq edi. Turib ketdi. Mana bugun ko'z oldilariga keltirigiz harom masjidda payg'ambarimiz ina kishi oldinda xo'rliq üstü pishiroq payg'ambarimiz bara ortidan qizi Fatima radhiyallohu anha jilab bara. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'radi: "Ya Rasululloh" dedi. "Ey aytayim, niye için sen şunu xatlı ağırlıklar dedi? Niye için seni şu xatlı jabirliler dedi?" Bilasizmi payg'ambarimizning kishi ko'pmaydi. Shundagi bütün arablarni jiyib, shundagi qarab turgan arablarni jiyib, barisi da payg'ambarimizga qarshi so'g'isha turgan bo'lsalar, payg'ambarimiz ularni jingir edi. 40 iratning kishi bor edi payg'ambarimizda. Payg'ambarimiz bek kuchli edi. Aytsa so'zi da bor edi. So'qsa aning qo'li da kuchli edi, tani da kuchli edi. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularning birisine de so'qmadi, ularni qiynamadi. Payg'ambarimiz iyna ketdi. Iyna ketib, iynan yuvinib chiqqandan so'ng kim aytala payg'ambarimiz narsa deb aytdi ularga kelib chiqqandan so'ng? Ya eyyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ey siz kishilar, aytingiz kalima la ilaha illallah qutulursiz dedi. Ayşe radhiyallohu anha payg'ambarimizning xotini halal jifiti: "Ya Rasululloh, bu dunyoda eng og'ir, eng qiyin kunlar sening uchun qachon bo'ldi?" degach, payg'ambarimizning sevib javob bera: "Eng og'ir kunlar payg'ambarimiz uchun. Eng og'ir kunlar payg'ambarimiz uchun qachon bo'lgan kim aytala?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta: "Mening uchun eng og'ir kunlardi Taif shahrina borg'ashdi." Makkadan 88-86 chaqirim o'rnashgan tog' ustidagi shaharga payg'ambarimiz borgandan so'ng Taif shahrining xalqi jular ballarin barisida jiyib, qo'llarini toshlar tuttirib, payg'ambarimizni qiynadilar tosh bilan. Payg'ambarimiz ayta: "Oyoq kiyimlarim to'lgan edi qon bilan, shuni bilan de shuvishib qon bilan kishkalar ulardan qutuldim" deydi. Shunda ikki firishta keldi, tov firishtalari aytdi: "Ya Rasululloh, Taif ikki tog' o'rtasida edi, ayda bu tog'larni birga qo'shib qo'yamiz" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nasib javob berdi: "Yo'q" dedi.
Arju en yukhrijallaha min aslabihim men ya'budullah ve la yushriku bihi şey'en diyen sözlerini aytdı. Yok dedi. Arju min tilim dedi. Bularning nesillerinden di. Şunday kişiler, şunday galimler çıksınlar di. Kimler? Allah'ın üzerine gine ibadet kılalar. Hem tevhid ehilleri bulalar. Bugün Mekke ile Medine'ni karağız. Kub galimler Taif şehrinden. Hatta Mekke'nin qaziyatı bugün Taif şehrinde. Ani işin. Peygamberimizin duası bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldı. Hem Peygamberin duası bir vakitte de kiri kagılmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bilen alar bugünkü günge hatlı şu Taif şehri Peygamberimizin bereketi bilen yaşaylar. Ondan galimler çıgalar. Ondan tevhid ehilleri çıga. Ondan yer yüzüne Müslümanlar din taratalar. Peygamberimizin kurkam sıfatını karağız. Mine şu sıfat bizde bulmayışa biz dini anlamadık. Bizge bugünkünde birersi kırın karasa, birer ağır söz eйтse, bizni tege kimçiligimizni eйтse, biz kaya kirip gitirge bilmeyiz. Min kitem, min işlemim, min tuydım, min aradım, mini alar yaratmıyorlar, mini alar kabul etmiyorlar deyip şunduk keyiflerimiz düşe. Birimiznige de yüzümüzge tükürüşü bulmadı. Başımızga Peygamberimizin üstüne salgan şekler de bir nese bulmadı. Şuna karamasdan biz zayıf. Eğer de biz hakikatini iliştirge tilesek kişilerge bu yolda sabır itirge kirek. Eni işin Peygamberimiz aytdı. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr. Kaya hakikat diyen söz varsa Kur'an'da anın ayatının şu ayat bilen birge sabırlık diyen söz kile. Cemaat biz buna bu ayatlarını unuttuk. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala işin irlerdi, hem işin hatın kızlar, as-sadiqine ve's-sadiqat ve's-sabirine ve's-sabirat diye aytdı. İşin iratlar, hem işin hatın kızlar. Alar üzlerinin sözlerinde işin, alar yalganlamıyorlar, alar aldamıyorlar. Ondan sonra Allah Teala aytdı, alar di sabır itişi iratlar, sabır itişi hatınlar dedi. Bu dünya cemaat, bu bir vakitli bu bir sınav dünyası. Bizni bu dünyada eğer de sınamasalar, eğer de bizni bu dünyada rencitmeseler, eğer de bu dünyada bizge ağırlıklar kilmese, biz niçik sınalabız? Niçik biz de Allah karşında kimnin kim ikeni bilgili bula. Kur'an-ı Kerim'de Mulk suresinde Allah Teala aytıyor. Tebarakellezî biyedihil mulk, ellezî halakal mevte vel hayat liyebluvekum eyyukum ahsanu amela diye. Biz ölümni hem tiriklikni yarattık ne için? Sizni sınap kararı için diye aytı. Qaysiz amelde yaxşırak bulasız diye aytı. Allah Subhanahu ve Teala aytı. Menim bilen o'zingizning arag'izni, ilm-tagizni yaxshirtig'iz, ham g'aylagizda tinchlik bo'lar deb aytdi. Biz bugun Qur'on o'quvini qoldirdik, tahajjud namozini o'quvini qoldirdik. Biz bugun tashqi ravishimiz bik motor. Biz musulmonlar, biz soqolimiz da bor, yovlig'imiz da bor, tübeteyimiz da bor, bütün birimiz bor. Lakin dinimizgina zayıf. Şuna göre bizim bugün cemiyette de problem. Çünkü biz musulmonlar o'zimiz Allah bilan o'zimizning aradagi bo'lgan ilmtani biz saqlamaymiz. Şuna göre biz dualar qilamiz, duo qabul tugul. Biz rizqlarimizga haram kira, kiyimlarimizga haram kira. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Bir kishi di seferden qaytgan, üstü pishiraq, shashlari tuzgan, kiyimlari shista tugul, o'zi de shista tugul, lakin qo'llarini ko'targan, aytdi: "Ya Rabbim, şunu bir, bunu bir, tigini bir." Peygamberimiz aytdi: "Kiyimi haram, rizqi haram, terbiyelengen haram, yaşaytırgan o'rni haram, İşkəni haram, aşağanı haram. Fəənnə yüstəcəbu ləhu. Bu kişinin duası qayan qabul bulsun deyə. Şunun için əgər də bugün turmuşlarımızın yaxşırığını tiləsək, kişi bilən kişinin arası, ir bilən xatının, bala bilən ətinin aralarımızın yaxşırtığını tiləsək, cəmaət ən birinci şiratda Allah bilən özümüzün aranı, ilimtəni yaxşırtıyıq. Şul vaxtda qızığız da tınlay başlay, xatınığız da tınlay başlay.
Ирегез дә тыңлый башлый. Әтиң белән синең арада да элемтә яхшырачак. Бүгенге көндә күпме мәсәлән түрәләр киләләр, хәзрәт. Олы малаем белән общий язык таба алмыйм, сөйләшә алмыйм. Нәрсә әйтсәм дә кире кага. Нервный, тыңламый. Шушы балага машина да алып бирдем, телефонын да алып бирдем, йортын да алып бирдем. Ләкин балам тыңламый, нишләргә дип. Андыйлар җәмәгать бүгенге көндә миңа калса безгә дә сер түгелдер. Ни өчен бүгенге көндә безнең балаларыбыз шулай? Ни өчен бүгенге көндә безнең хәләл җифетебез үзебезне тыңламый? Ни өчен бүген иребез хатынына карата шундый каты? Чөнки җәмәгать безнең иребезнең, хатыныбызның, балабызның йөрәге беләсезме кемнең кулында? Аллаһ кулында түгелме? Әгәр дә иреңне риза кылырга теләсәң, хатыныңны, балаңны, туганнарыңны, әтиәнеңне иң беренче чиратта менә бу кагыйдәне җәмәгать үзегезгә язып алыгыз. Иң беренче чиратта без Аллаһ белән элемтәне яхшыртырга тиеш. Әгәр дә Аллаһ белән элемтәне яхшыртсак, калган бөтен проблемаларыбыз валлаһи үз урынына басачак. Шушы проблеманы хәл итмичә, безнең проблемаларыбыз хәл ителмәячәк. Ни өчен без укыйбыз хадисләр, сахабалар турында, укыйбыз табииннар турында, аларның вакыйгаларын чагыштыра торган булсак, алар тормышлары бүтәнчә булган. Ни өчен бүтәнчә булган? Чөнки аларда якин булган Аллаһка карата. Ә бездә совсем бүтәнчә. Безнең динне аңлавыбыз безнең гомумән бүтәнчә. Без динне аңлыйбыз, безгә ничек выгодно. Без динне хәтим үзебезгә яраклаштырырга. Ничек миңа җайлы, мин шулай эшлим. Ничек пайгамбар әйткән, ничек Алла әйткән түгел, ә ничек миңа яхшы, ә ничек миңа җиңелрәк. Менә шуңа күрә без бүген көндә шундый дәрәҗәгә ирештек сезнең җәмәгать. Әгәр дә шушында килгән халык, менә сез, хөрмәтле апалар, хөрмәтле абыйлар, бу дөньяның вакытлыча икәнен аңласагыз, шул ук нисбәтән мин дә һәм сез дә без бу дөньяга икенче күз белән караган булыр идек, валлаһи. Валлаһи икенче күз белән караган булыр идек. Ләкин без бу дөньяда яшибез мәңгелек шикелле. Без бу дөньядан китмәс шикелле яшибез. Без бүген көндә хәтта шул ук үзебезнең эшебезгә карый торган булсак та, безгә кеше рәнҗетү, кешегә авыр сүз әйтү, кешене кыерсыту, аның күңелен калдыру безгә бер нәрсә тормый. Безгә бер әйбер дә тормый. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары, алар бүтәнчә иде. Алар кешене рәнҗетергә, аның күңелен калдырырга, анарга авыр сүз әйтергә, алар куркалар иде улай бердән. Ни өчен? Чөнки мусульман кешене рәнҗетү ул иртәгә аның җавабы бар. Иртәгә Алла кашында аның өчен җавап бирәсең. Менә шуңа күрә безнең аңлау белән аларның аңлаулары бүтән иде. Без Куранны ничек бүген аңлыйбыз, һәм ничек алар аңлыйлар бүтәнчә иде. Хәтерлисезме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахаба турында әйтәдер, бу мәчетнең күгәрчене дип. Кем иде ул, беләсезме? Мәчетнең күгәрчене дип Пәйгамбәрбез әйтәдер. Бер кеше хакында, аның исеме кем? Әйтә аласызмы? Апалар. Абу Суфиян. Ни өчен беләсезме? Мәчеткә иң беренче килеп керәдер, һәм иң соңыннан чыгадыр. Ләкин Абу Суфиян баштан бит мусульман булмады. Ничәмә ел Пәйгамбәребезгә каршы сугышты. Пәйгамбәребезгә пәйгамбәрлек килгәч, Абу Ләһаб, Абу Җахил, Абу Суфиян душман иделәр. Пәйгамбәребезгә зур авырлыклар китерделәр. Иң зур авырлыкларны китерүчеләр шулар иде. Көннәре бер көнендә Пәйгамбәребез Кур'ан укып утырган вакытында үзләренең җылы урыннарын калдырып, Пәйгамбәребезнең тәрәзәсе янына килеп, Абу Җахил һәм Абу Суфиян Кур'анны тыңлыйлар иде. Шул вакыт бер-берсен күреп, син монда нишләп йөрисең? Мин булай гына килдем. Юк, син булай гына килмәдең. Син бит Мухаммадны тыңларга килдең. Әйе, тыңларга килдем. Шундый матур Кур'ан укый. Гаҗәеп сүзләр. Әгәр дә безне монда күрсәләр, икебезнең килгәнебезне, иртәгә бөтен гарәпләр исламны кабул итәчәкләр. Әйдә, бүтән монда килмибез. Ярый, сөйләштеләр.
Икенче көне тагын шундай икесе күрештеләр. Аларны нәрсә китерә иде анда? Ничек уйлыйсыз? Аллаһ Тәала китерә иде. Шул пәйгамбәрнең Куранын тыңлар өчен үзләре мушрик, көндез пәйгамбәрне сүгәләр иде. Пәйгамбәрне кыйныйлар иде. Пәйгамбәрнең өстләренә ишәкләрен түгеп йөргән Абу Лахаб белән Абу Джахил төннә килеп Мухаммадның Куранын тыңлыйлар иде. Менә Куран ничек үзгәртте кешеләрнең калепләрен. Абу Суфьян исламга килде. Абу Суфьян исламга килер алдыннан пәйгамбәрбез әйтте, җәннәттә мусульманнарның сәйиде була дигәч, сахабалар ачулары чыкты, әйттеләр: "Я Расулаллах, ул безгә шуның хатлы зарар күп китерә. Ул безне үтерә. Ул безне кылычлары белән күпме сахабаларын җәрәхәтләндерде. Ничек инде ул җәннәттә шундый булсын дигәч, пәйгамбәр күрерсез" диде. Һәм көннәрнең бер көнендә Абу Суфьян исламны кабул итә. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мин сезгә әйтмәгән идемме?" ди. Менә ул җәннәттә мусульманнарның ди сәйиде булачак Абу Суфьян дип әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ислам кешәя башлады. Ислам кешәя башлагач, гарәпләрнең иң байлары җыелып әйттеләр: "Мухаммадны ничек туктатабыз? Нишлибез? Көннән-көн артып бара. Моны туктатырга кирәк." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямны әйдәгез үтерәбез. Нинди начар эш? Кем үтерә? Шул мин үтерәм дип әйтүче кеше кем иде? Беләсезме? Умар радиллаһу анху. Әле исламны кабул итмәгән Умар кылычын алып, гарәпләрдә әгәр дә көндез, күпә көндез кылычы чыккан икән үзенең теге, ничек әйтәләр, кабурам әле? Әйе, шуннан чыкканын күрсәләр, гарәпләрдә бу шундый күренеш иде, бу начар күренеш. Димәк, нәрсәдер урысча әйткәндә что-то не то. Умарның шул кылычын күргәп, берсе әйтә: "Умар, кая барасың?" ди. "Мухаммадны үтерергә барам" ди. Нинди начар эшкә барасың? Ул аны тотып җиргә җыгып, буа башлагач, "Син ди миңа тимә" ди. "Синең үзенең ди сеңлең дә исламны кабул итте бит" ди. Умар радиллаһу анху туп-туры үзенең сеңлесенә инә бара. Ишекне шакыгач, кыз сеңлесе әйтә: "Бу шаку" ди. Умарның шаку ди. Буны Умар шайгына шакый ди. Умар ишекне килеп ача, Куранны өйрәнеп утыралар. Теге өйрәтеп утырган кеше кача, Умарның сеңлесенең кулында сүрәләр була. Һәм Умар: "Син исламны кабул иттеңме?" ди. Тегесе әйтә: "Әйе" ди. Умар шундый ачу белән суга, апасына, сеңлесенә, һәм сеңлесе барып төшә, авызыннан кан китә. Умар азгына йомшара канны күргәннән соң һәм әйтә: "Я Умар, син мине үтерсәң дә, мин Мухаммадның диненнән кайтмыйм" ди. "Мин Мухаммадның динендә калам" ди. Шунда Умар радиллаһу анху әле исламны кабул итмәгән җиргә утыра һәм әйтә: "Бир әле миңа" ди. "Мин укыйм әле" ди. "Нәрсә анда язылган" ди. Һәм укый башлый. Беләсезме нинди сүрә була? Таха. Менә өйгә кайткач, сезгә домашнее задание. Өйгә кайткач, Таха сүрәсен ачып, birinchi 15 аятын укып карагыз әле. Таха сүрәсе 15-нче аятка хәтле укып карагыз әле. Өйгә кайтканнан соң шушы сүзләрне Умар радиллаһу анху укый. Шунда әйтә: "Таха ма анзална алейкал Кур'ана литашqa." Эй Мухаммад, без сиңа бу Кур'анны авырлык өчен, мәшәкать өчен иңдермәдек, иллә дә мәгәр бәхет өчен иңдердек ди. Укый, шушы берничә аяттан соң Муса алейхиссаламның вакыйгасы килә. Һәм әйтә: "Сиңа Мусаның кыйссасы, Мусаның вакыйгасын син ишеттеңме?" ди Аллаһ Тәала әйтә. Һәм Муса алейхиссалам Тур тауына баргач, без Мусага әйттек: "Я Муса, аяк киемнәреңне сал, син Тур тауында." Һәм Муса алейхиссалам үзенең гаиләсен беләс калдырган иде. Һәм әйтте: "Мин анда бер ут күрәм, шул утка барып килим әле, бәлки анда безгә ризык булыр, бәлки шуннан берәр биқабас, шуннан бер ут китерермен." Шунда баргач Муса алейхиссалам Аллаһ Тәала турыдан туры ва калламаллаһу Муса таклима, турыдан туры Муса алейхиссалам белән Аллаһ сөйләште. Һәм әйтте: "Я Муса, аяк киемеңне сал, бу Тур тауында басып торасың, чиста урын." Һәм Муса алейхиссалам аяк киемнәрен салып, һәм Аллаһ субханаһу ва тәала аның белән сөйләште. "Ва нахтартука" дип әйтте: "Я Муса, мин сине пәйгамбәр итеп сайладым" диде. Шул аятларны укыган вакытта Умар әйтә: "Ва нахтартука", мин сине пәйгамбәр итеп сайладым дигән Мусаның аятларын Умар әйтә:
Миңа да шул аятлар кагылышлы булды. Я Умар, синең караңгылыктан, сине күфрлектән исламга кайтардым дигән аятларны үземә кабул иттем ди. Җыладым ди, җиргә егылдым һәм пәйгамбәребезгә киттем ди. Пәйгамбәребезгә килдем һәм ишекне шакыдым. Я Умар, нигә килдең? Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ дип Умар исламны кабул итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Сахабалар әйтәләр, Умарны ишекне ачып, Пәйгамбәребез аның якасыннан тотып күтәрде ди, һәм Умарның аяклары җиргә тимиде ди. Пәйгамбәребез шундый көчле иде, Умарны күтәрде. Әгәр дә изгелек белән килгән булса, я Умар кир, әгәр дә изгелек белән килмәсә, я Умар кит ди. Пәйгамбәребез шул вакытны ул кәлимә әйтеп иманны китерде, иманга килде ди. Анарга хәтта Пәйгамбәребез дуа кылган иде, я Раббым, Умар шикелле кешеләр белән исламны куәтләсәң иде дип дуа кылган иде. Һәм Умар исламны кабул итте. Пәйгамбәребезнең дуасы белән. Менә ул кая бәхет. Әни өчен бәхет. Чөнки алар аңладылар бу дөньяның вакытлыча икәнен. Бу дөньяның вакытлыча икән. Без әле бүген күбебез шуны һаман аңлый алмыйбыз. Иртәгә Аллаһ каршына кайтканнан соң без нәрсә белән кайтабыз? Менә бүген Нәдер авылында, Әлмәттә, башка шәһәрләрдә кая гына булмасын әйбит. Әгәр дә безгә үлем әйтәләр икән, безгә вафат булды шундый бер кеше дип. Җәмәгать, үлемне, үлгән кешене, мәйтне затып бара кабергә эчәй бер. Мәлуху, аның малы, аның гамәле, аның семьясы. Шуның берсе генә аны белән кала, анда кала аның гамәле үзе белән. Малы да кире кайта. Дөньясы да кире кайта. 40 ел бер мендәргә куеп биргән хатыны, бер мендәргә башын куеп биргән ире әйтми, хатыным белән бергә яшәгән идем 40 ел. Ул мине карады. Бер минутка булса хатыным белән кабергә киреп ятыйм әле дип берсе дә әйтми. Тиз генә каплап, җирләп кайтып китәләр, берсе дә анда калмый җәмәгать. Кайтып китәбез. Бер көн җылый, 2 көн җылый, 3 көн җылый, ярты ел, аннан соң оныта. Хәтерлисезме, Умар радиллаһу анһу бер вакыт нинди сүзләргә мөрәҗәгать кылган иде? Кабергә барып. Бу тормыштан алган хакыйкать. Әгәр дә хәзрәт, юк, алай түгел, дөрес түгел дип әйтәсез икән, сезгә андый мөмкинчелек бар, әйтегез. Хәзрәт алай түгел дип. Умар радиллаһу анһу кабергә барып беләсез нәрсә дип әйтте? Я әһләл кубур диде. Эй сез кабер әһелләре диде. Сезнең хатыннарыгыз бүтән ирләргә кияүгә чыкты. Ә сезнең йортларыгызда бүген бүтән ирләр яшиләр. Сезнең йоклаган пастельләрегездә бүтән ирләр бүген йоклыйлар. Сезнең балаларыгыз шул бүтән ирләргә хезмәтче булып, бушка, мәҗәнән дип әйтә, бушка эшлиләр ди. Сезнең балаларыгызны алар эшләтәләр ди. Рабочая сила дип әйтә, бушка дип әйтә. Әгәр дә бүген алай түгел дип әйтсәгез, әйтегез җәмәгать. Ул шулай. Менә ул хакыйкать. Менә бу истина, менә бу тормыш. Ире үлеп китте. Хатыны чыкты икенче кешегә кияүгә. Теге ират килеп керә моның өенә. Монда хуҗа була, монда яши, баллары белән, теге иреннән калган машинасына да утырып йөри. Аның әйберләре белән дә куллана. Аның йортында яши. Менә тормыш. Кеше яшәде, тырышты, эшләргә, өенә кайтарырга, кем беләндер талашып, сугышып, рәнҗетеп өенә ташыды, ләкин үлде дә китте, бөтен әйберен калдырды. Җәмәгать, менә тормышның хакыйкаты. Бүген менә монда, менә минем телефоным монда бит. Мин әгәр дә аны бүген монда калдырсам, менә Нәдерне чыгып китмичә, 5 минут узмыйча мин монда кире кайтам да әйтәм, телефон оныткан икән дип, артыннан киләм, ашыгып, чөнки миңа ул кирәк. Ләкин шундый бер көн килә, җәмәгать. Син бу дөньядан китәсең, бөтен әйбереңне калдырасың, телефоны гына түгел. Иң кызыгы беләсезме нәрсәдә? Кире кайта алмыйсың. Бу телефон артыннан бәлки мин бүген кире кайтырмын. Ләкин шундый бер көн килә, Исмаил бу телефон артыннан кире әйләнеп кайта алмаячак. Һәм сез дә шулай ук. Дөньяны калдырасыз, балагызны калдырасыз, хатыныгызны калдырасыз, ирегезне калдырасыз, ләкин кире кайту юк. Менә син кылган гамәлләрең ул синең белән бергә китә. Бер нәрсә дә алып кайта алмыйсың үзең белән. Менә шул көнгә ашыгырга. Мин сезгә вагазымның алдында әйткән идем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
Sıragaş ya Resulallah, en akıllı kişi kim deyip, o nasıl cevap verdi? Ölümge hazırlanı, mına apalarını hatırlar aybet. Ölümge hazırlanı, hem ölümden soň bula turgan aybirge şulay hazırlık koru cemaat. Men sizga bugun sinov haqida aytgan edim, lekin shunday bir kishi bor edi. Aning birinchi bolasi dunyoga kelgach, 2 yaşında vafot bo'ldi. Uzoq vaqt o'tmishi, aning xotini balaga uzib, ikinchi bolasi dunyoga keldi. Ansı da vafot bo'ldi. Ha iki malay vafot. Hem şu iki malaydan soň Allah subhanahu wa ta'ala onlarga berdi 4 qiz. Birinchi qizi o'sdi, 27 yaşına yetkach vafot bo'ldi. İkinci qizi azgina o'sgach ul da vafot bo'ldi. Üçüncü qizi kuyovga chiqdi. O'zi bolali bo'ldi. Peygamberimiz onaga dunyoga keldi. Ul da vafot bo'ldi. Ha iki malay, 3 qiz. Hem Maria al-Qibtidan Peygamberimizin tag'in bir balası kelgani dunyoga, kimdir aytdi, bir rivoyatda 2,5 yaş, 1,5 yaş İbrahim degan ul da vafot bo'ldi. Demak, 3 malay, 3 qiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'z qo'llari bilan jirladi. Hem Fatima qizig'ini o'zi vafot bo'lgandan soň, yartı yıldan soň aytisi huzuruna ulda ko'chdi. Şuna ko'ra aning turunda abtar deb aytdilar, nasli yo'q deb aytdilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasli yo'q deb Arablar kuldilar. Lakin Peygamberimizning bugun ismi 24 saat dünyanın türlü pişmaklarında Muhammed degan isim to'xtalmadi. Ham to'xtalmayacak qiyomat kunida xatli. Ağırlıktan en ağır şekan kim edi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Qachon bizga aytalar, "Mana u bit namoz o'qiy. Aning bit yog'lig'i da bor, aning bit saqoli da bor. O bit shunday. Aniga anarga ağırlık kelar. Aniga aning yurti yondi. Aniga aning balası bilan shulay bo'ldi. Aniga falan bo'ldi, niga fasmatan bo'ldi" deb bizga qay bir vaqtni tirttirmoqchi bo'lalar namoz o'qigan kishilarga. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın en yaratgan qili Peygamberge 6 balasın o'z qo'llari bilan jirladi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu narsani anlata, demak ağırlık kilo musulmon kishisine bu Allah Teala ana yaratmay, ana unutgan degan so'z tugul. Balki kimga ko'proq sinov kela, Allah subhanahu wa ta'ala şu kishini ko'proq yarata. Shuning uchun sinov kela shul darajada, ne darajada sening iymoning. Hurmatli abilar, hurmatli opalar, bir balakeygina mazak Xo'ja ishchangiz bor, Xo'ja Nasriddin turunda. Shunday kishi bo'lgan deb. Hatırlaysizmi shunday kishini? Ana hikoyalari da bor bit. Bir vaqt shalbarini tegib o'tirgan vaqtda enasini yo'qolta. Enasini yo'qolta da uramga chiqib izli bir ko'rishisi ko'ra Xo'jaga ayta, narsa bo'ldi dey. Mana enamni yo'qoltgan edim dey, izlaymali dey. İkincisi kela, üçüncüsü kela, bular 5 ko'rishi hozir izlaylar. Bu endi enani bunda taburga endi vaqt, lakin topa olmaylar. Shuning arasından bir sayta Xo'jaga ayta, Xo'ja Nasriddinga, biz menda mana butun yerni izlab bitirdik, sen точно shu o'rinda chirib qoldirdingmi mana dey. Yo'q dey. Aqaya chirdim dey. Men ani uyda dey chirdim dey. Anik biz alaysa uydan izlamaymiz dey. Xo'ja ayta, ayda bit qorong'i dey. Amanda yoqti shu vaqt amanda izlaymiz dey. Jamoat, bu so'zlarimni nasihatim kela, biz bugun mash kelib bu dunyo ortidan shovib tug'anni tug'an etmishi, do'stni do'st etmishi, qardoshni qardosh etmishi narsalarga nashrab etmaymiz bu dunyoda. Ham aslida izlaymiz baxt. Lakin vallahi baxtni Allah subhanahu wa ta'ala shirmagan shu dinga. Ham biz ul baxtni
Машиналарда, хатын-кызларда, иратларда, байлыкта, дәрәҗәдә, кайда гына без аны эзләсәк тә, любой врач, любой спортсмен, любой кеше кем генә ул булмасын, бөтенебез бүген көндә бәхетне эзлибез, ләкин бәхет диндә җәмәгать. Әгәр дә диндә булсагыз, әгәр дә диндә булсак, динне дөрес итеп аңласак, иртә белән азан булгач, намаз вакытына торып, бисмиллахны әйтеп, тәһаратыңны алып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иртәнге намазның 2 рикагать сөннәте ди, бөтен дөньядагы булган байлыкка караганда да хәерлерәк дип әйтә. Шушы хадисне аңласак иде. Әле намазга килмәгән, әле яулык кия алмаган, әле мәчетнең бусагасын атлап керә алмаган һәрбер ханымга, һәрбер иратка, валлаһи, мин сезгә телим шушы әйберне аңлавыгызны. Бәхет иллә дә мәгәр диндә, башка юл белән без аны таба алмыйбыз. Бәхетне аның хакында күп сөйләдек әйбит, ләкин җәмәгать ничек кенә булмасын, әгәр дә бу дөньяга кеше мәңгелеккә килгән булса, бәлки намаз уку, ураза тоту, башка гамәлләрне кылмаса да булган буладыр. Ләкин барыбер без Алла кашына кайтабыз. Алла субханаху ва тааляның алдына кайтканнан соң без җавап бирәбез. Менә шул көнгә без әзерләнергә тиеш. Һәм бүгенге шушы вагазымның ахырына якынлашып әйтәсем килә шулай берне, җәмәгать, без бүген бәлки шундый бер вакытка килеп җиткәнбездер, гафу үтенә торган, гафу сорый торган шарага шундый көннәргә җиткәнбездер. Иң беренче мин әйтәсем килә, без Алла субханаху ва тааляның гафу үтенергә тиеш. Без белә торып һәм белмичә күп гынахлар эшлибез. Шушы ишекләрне яуып, фәрдәләрне кырып, караңгы бүлмәдә гынах эшлибез. Ләкин шул син гынах эшләгән вакытта шул ишекнең астыннан сиңа һава кирип тора. Синең йөрәгең, синең үпкәләрең, синең бавырларың эшли, йөрәгең туктап калмый, нәфәсең бетми, шул гынахны эшлисең. Беркем күрмәде дип шатланасың, хатыным белмәде, ирем белмәде, күршем белмәде, балам белмәде, эштә начальнигым белмәде дип, нинди генә гынах эшләсәң дә, син Алла субханаху ва тааля күреп тора. Һәм син аны беләсең, ләкин нәфсеңә бирелеп шул әйберне эшлисең. Алла субханаху ва тааля синең гынах эшләгәнеңне күрә торып, йөрәгеңне бер секундка да туктатып куймады. Һәм Алла субханаху ва тааля шул гынахны эшләргә сиңа мөмкинчелек бирде. Һәм алай гына түгел, кыямәт көнендә Алла субханаху ва тааля сиңа әйтә, хәтерлисеңме, эй кылым, син шул гынахны шунда эшләгән идең, шунда барган идең, шуны алган идең, шуны тоткан идең, шуны сөйләгән идең, сине беркем дә белмәде. Син әйтәсең, әйе я Раббым, әйе бу шулай булды, әйе шулай булды, әйе шулай булды. Аллаһ әйтә, када сатартуха, мин аны дөньяда яшергән идем, ләкин мин аны бүген гафу итәм сиңа дип әйтә Алла субханаху ва тааля. Син шатлыгыңнан үзеңне кая куярга белмисең. Җәмәгать, Аллаһдан күп гафу үтеник, сырыйк. Төннәрен иребез йоклаганда, хатыныбыз йоклаганда, балларыбыз йоклаганда торып 2 рикагать намаз укып, я Раббым, кичер мине, гынахларым күп дип, 1-2 рикагать тәһәҗүд намазына торсак, шул ләззәтне, шул тәмне безгә беркем дә валлаһи бирә алмый. Шул тәмне әле сизеп күрмәгән кешеләр, сез сизеп карагыз шуны. Беркем күрмәгәндә намазыгызны җәеп, утырып күз яшьләре белән дуа кылып карагыз, нинди күңелгә рәхәтлек килә. Һәм икенчесе, кемнән без гафу үтенергә тиеш, ул безнең әниебездер. Әниебез, без төннәрен чыгып киткән вакытта юлларга, сәфәрләргә, күзе дә йомылмыйча, тәрәзәгә карап утырган бер вакытта, кайчан улым кайтыр микән, кайчан улым нитер микән дип, әниегез телефонны алып, улына шалтырган вакытта, улы теге грубы гына әйттереп, сөйләшәсе килмичә әнисе белән, мам, я сейчас не могу говорить дип, давай попозже дип, әнисенең йөрәге урында түгел, хаман баласы кайгырта, ләкин шушы әниләре картаеп, шәчләре агарып, шушы балам кайчан мине килеп бер кочаклар микән, берәр тапкыр булса да мине яратыр микән, берәр тапкыр булса да мине үбер микән дип, хыялланып биргән бер вакытта әнисе дөньядан китеп бара. Шулай ук без гафу үтенергә тиешле җәмәгать әтиләребездән. Әтиләребез бүген көндә үзләренә авыр булса да,
ішінде күп генә анарга авырлык китерсәләр дә, шушы балам диеп, шушы балам, әгәр дә эшемнән китсәм, бу баламны кем карый диеп, бу кызларымны кем карый диеп, сүзгә дә, шушы униженияларга да түзеп биргән әтисе, бәлки ул иләнмәгән булса, баллары булмаган булса, ул эштә ул хезмәт итмәс иде. Ул күптән аннан киткән булыр иде. Ләкин шул балларын кайгыртып, бөтен әйбергә түзеп биргән әтиләребездән үзләренә шул бер аяк кием алып, бер костюм алып, гомер буе шуны киеп, ләкин балларына яңадан яңа аяк кием, яңадан яңа костюмнар алып биргән бер заманда бер әтисенә җылы сүз әйтә алмаган, әтием сиңа рәхмәт дип әйтә алмаган, мәлләм яшкурин нас вәләм яшкурилла, кем дә кем Аллага, бәндәгә рәхмәт әйтмәгән, үзенең Раббысына бер вакытта рәхмәт әйтмәс ди. Җәмәгать, бәлки үзебезнең балабыздан, кызыбыздан гафу үтенергә вакыттыр инде. Без бүген шушы телефоннарның битләренә карап, шушы телефонның битләренә карап, кичләрен утырып, телефон белән утырып бүгенге көндә балабыз тәртипсез, әдәпсез булып бара. Шушы телефонга карый-карый, балабызның әдәбен, балабызның тәртибен, балабызның Куранын, балабызның мәктәбен, балабызның динлеген тикшергә безнең вакытыбыз юк. Чөнки әти буларак шу телефон белән без мавыгып киттек бүген. Җәмәгать, бәлки бүген үзебезнең остазларыбыз бар. Кайсы остазларыбыздан без берәр булса да аларга рәхмәт әйтергә. Хәтерлисеңме, син мине өйрәткән идең мәктәптә, син мине өйрәткән идең Куранга, син мине өйрәткән идең хәдисләр дип, укытучыбызга бер тапкыр без рәхмәт әйтергә бәлки вакыттыр. Бәлки вакыттыр безнең дусларыбызга, без бит белмибез кайчан без китәбез бу дөньядан. Дусларыбыз безне изгелеккә, дусларыбызның хакларын түли алмадык, дусларыбызга дусларча була алмадык. Кайчандыр ул миңа ярдәм итте, ә миннән ярдәм сораган вакытта мин юк дип әйттем анарга. Бәлки алардан, бәлки урамда йөргән вакытта бер-беребезне рәнҗеткәнбездер. Бәлки без мусульман буларак бер-беребезне рәнҗеткәнбездер, бер-беребездән гафу үтеник. Шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, бу дөнья вакытлыча. Бу дөнья китә дә бара, ләкин иртәгә Алла каршына барыбыз да килеп басабыз. Шуның өчен хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, мин бик ышанасым килә. Иншалла, менә шушы әйткән вагазларым ул иң беренче минем үземнең өчен һәм сезнең өчен. Әгәр дә вагазларымда кимчелекләр, әгәр дә ниндидер каты урыннар булган булса, гафу итегез. Алла субханаху ва тааля барыбызны да иртәгә ничек менә бу биналарда җыйган шикелле иртәгә Фирдәүс дәрәҗәле җәннәтләрдә Раббыбыз җыйса иде. Алла субханаху ва тааля кайсыларыгызның бурычларыгыз бардыр, кайсыларыгызның гаилә кайгылары бардыр, кайсыларыгызның балларыгыз бүген көндә төрле сугыш җирләренә киткәндер, кемнәрнең баллары анда исән-имин кайтуларына Аллаһ тәүфыйк бирсен. Алла субханаху ва тааля кайгыларыбызны, хәсрәтләребезне үзе хәл итсен. Алла субханаху ва тааля бер-беребезне аңлап, шын хакыйкый мусульман булып яшәргә Аллаһ үзе тәүфыйк бирсә иде. Һәм менә шу биналарны кемнәр безгә бүген бирделәр, кемнәр шундый җылы, шундый якты биналарда безнең утырубызга сәбәпче булдылар. Аллаһ аларга үзләренә уйламаган җирләрдән халал, хамул ризыклар белән Аллаһ үзе кайтарса иде. Хөрмәтле апалар, валлаһи барыгызны да Аллаһ ризалыгы өчен яратам. Шулай ук абыйлар, шулай ук иратлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да хатын-кызлар белән дәрес үткәрәдер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның сорауларына күп җаваплар бирә иде. Ләкин ахырыннан гына әйтәсем килә, хатын-кызларның күңелләрен төшереп түгел, ә бәлки пәйгамбәрбез әйткән иде, бу минем сүзләрем түгел, хатын-кызларны мин күбрәк күрдем җәһәннәмдә. Шуңа күрә, эй хатын-кызлар, күбрәк садака бирегез дип пәйгамбәрбез саллям әйткәч, бер хатын-кыз торып сорады: "Я Расулаллах, ә ни өчен безне күбрәк җәһәннәмдә күрдегез?" дигәч, "Әллә без күфрлек кылабызмы?" дигәч, "Әйе, күфрлек кыласыз" диде. Ләкин Аллаһ тәрәгә түгел диде, ә үзегезнең ирләрегезгә дип әйтте. Үзегезнең ирләрегез табып килгән малга сез риза түгел, ирләрегез тапкан акчага, ирләрегез тапкан ризыкка сез канәгать түгел, менә шушы сезнең күфрлегегез дип әйткән иде. Шуңа күрә ахыргы аятым шул булыр. Аллаһ субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва мин аятихи", Аллаһ Тәгаләнең аятларыннан ди, "Ан халака лакум мин анфусикум азваджа", Аллаһ Тәгалә ди, иратларга кагылышлы аят, мин ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, иратлар ди, сезнең үзегездән ди хатын-кызларны яраттым ди. Әгәр дә бер ират хатын-кызны хөрмәтләмәсә, хатын-кызны җәберләсә, хатын-кызның хакларын хакламаса, пәйгамбәрбез әйтә, димәк ул ират үз-үзен хур итте ди. Һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә дәвамында: "Литаскуну илейха", иратлар ди, иләренә кайтканнан соң хатын-кызларында тынычлык тапсыннар дип әйтә. Хатын-кызларны яраттык, иләренә кайтканнан соң иләрендә, хатын-кызларында, үзләренең хатыннарында тынычлык табыр өчен дип әйтә. Һәм аятның 3-нче өлешендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва җа'ала бәйнәкум маваддата ва рахма" дип әйтә. Без ди урнаштырдык сезнең арагызга мәхәббәт. Ир белән хатын арасында. Ни өчен бүген
10 ел, 15 ел, 20 ел яшәгәннән соң хатын әйтә, мин сине яратмыйм ди. Ир әйтә, мин сине яратмыйм дип әйтә. Ни өчен? Кичә алар яраталар иде берсе-берсен. Нигә бүген яратмыйлар алар? Нинди проблема килеп чыкты? Бит кичә генә ярата идегез. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә, сезнең ди, ирләрегезнең дә, хатыннарыгызның да мәхәббәтләре, аларның йөрәкләре минем кулымда. Ничек мин аны телим, мин аны шулай борып куям дип әйтә. Хәтерлисезме, вагазымның алдында әйткән идем, әгәр дә бәхетле булуыбыз теләсәк, biz Алла белән арабызны, элемтәбезне яхшыртыйк, шул вакыт безнең гаиләдә элемтәләребез яхшы була. Кызганыч, бүгенге көндә талак, бүгенге көндәге развод, бүгенге көндәге ир белән хатынның аерылулары җәмәгать бик күп, бик күп. Шуның өчен ни өчен әйтәм, менә шушындый әйберләрнең булмавы өчен, шушындый гаиләдәге проблемалар булмас өчен, иң беренче без дини, тышкы рәвешебез генә түгел, киемебез генә түгел, яулыгыбыз гына түгел, сакалыбыз гына түгел, шапаныбыз гына түгел, түбәтәебез генә түгел, менә мондагы әйберне төзәтик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең тәнендә бер кисәк ит бар ди. Әгәр дә ул кисәк ит сәламәт булса, аның тәне сәламәт. Әгәр дә ул кисәк ит ширле булса, аның тәне ширле була. Агах булыгыз, ул нәрсә? Вахиял калб, ул калб дип әйтте. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаһу биқалбин салим." Кыямәт көндә сезнең малларыгыз, сезнең балаларыгыз, сезнең туганнарыгыз, якыннарыгыз, әтиләрегез, әниләрегез сезгә ярдәм итми. Иллә дә мәгәр ярдәм итә, кемдә кем сәламәт калб белән килсә ди. Шуңа күрә сәламәт калб ул нәрсә? Аның эчендә алдау юк. Аның эчендә хөсетлек юк. Аның эчендә гайбәт юк. Аның эчендә намима юк. Яши торган дөньяларыбыз тыныч, дөньяларыбыз сәламәт, сугыш афәтләреннән Аллаһ имин кылсын. Иракка барасы юк. Төрле дөньяның төрле почмакларында каядыр сугыш, каядыр ачлык, каядыр афәт. Без сезнең бүген иртә белән уянабыз. Өстебездән самолетлар очып йөрми, ризыкларыбыз бар, тәнебез сәламәт. Теге әйтәләр бит, симезлекне мал гына күтәрә дип. Шуңа күрә шул симезлеккә чыдый алмыйчы гына кайсы вакытны проблемалар ясап йөрибез үзебезгә үзебез. Булай калган әйбер барысы да әлхәмдүлилләh яхшы. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааляның биргән ниъмәтләренә шөкр итеп яшәргә Аллаһ насыйп итсен. Шушы мәчетләрдә һәр вакыт тынычлык, 5 вакыт намазлар укып, бердәм булып, бергә булып, һәм бу авылда гына түгел, Әлмәт халкына мәдрәсәләребезне бүген торгызып, әлхәмдүлилләh бүген егетләребез, кызларыбыз, мәдрәсәләребез әкрен аякка басып килә. Шушы Нур мәктәбе, кызлар мәдрәсәсе, егетләр мәдрәсәсе һәр вакыт эшләп, һәр вакыт исламга, дингә файда китерә торган хәерле бер биналардан, хәерле бер чыганаклардан, хәерле бер үзәкләрдән булса иде. Сезнең монда өлешегез күп. Бу өлешләр нинди сезнең яктан? Сезнең яктан илле дә мәгәр бер үтенечем генә бар, дуа кылыгыз. Иншалла, без бит белмибез арабызда кемнәр бар. Бәлки арабызда шундый Аллага якын бәндәләр бардыр. Дуа кылыгыз. Шушы мусульманнарның бердәмлеге өчен, шушы мәдрәсәләр өчен, шушы халкыбыз өчен, һәм инде гомумән Татарстан Рәсәйебез өчен Аллаһ субханаһу ва тааля безне үзе сакласын төрле бәләләрдән, төрле казалардан. Илле дә мәгәр иң мөһим әйбер бу дөньяны калдырганда иман белән, таухид белән Аллаһ хузурына күчәргә Аллаһ насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.